Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome to my YouTube channel. So it is the continuous class. So already previous video lo I sent that important 2 marks questions and explanation. Today I continue the some more 2 marks questions explanation. So please carefully listen everyone. So first topic is distribution. What is called the distribution? So generally distribution refers to the sharing of the wealth among the factors of production. Sharing sharing of wealth among the factors of production in the form of rent, wages, interest, and profit is called the distribution. So listen here. Distribution distribution is nothing but refers to the sharing of the wealth among the factors of production. So factors of production. Four factors of production is there. First one is the land. Second one labor. Third one capital. Fourth one organizer. So these four is called factors of production. Listen here, distribution refers the sharing of the wealth among the factors of production. So factors of production means these factors are very important to producing the any commodity. Without the use these factors we can't producing the any production. So that's why these factors is very important one. So who produce the goods? Producer after selling their goods in the market, he has this some money income. That money income again distributed on the factors of production. Sharing of the wealth among the factors of production is called the distribution. So land, for the use of the land purpose, rent is given. Some of the income money gives to the landowner, landlord as a rent, and labor purpose wages. For the labor remuneration purpose, producer must be gives the wages. Land remuneration gives as a rent in the money, and capital is nothing but money. So for the use of capital, so we have to pay the some remuneration, that is called as interest. Organizer 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 purpose also, because of profit. If the organizer they doing the good efforts, he receiving the some profits. So these are the called as the factors of production and their remunerations. Distribution refers the sharing of the wealth among the factors of production, in the form of rent, in the form of rent, wages, interest, and profit. This is called the distribution. And what is called the economic rent? Economic rent, the price for the use of land, the price for the use of land and other free gift of the nature is called the price for the use of land.
సో ల్యాండ్ని మనం యూజ్ చేసుకున్నందుకు ఇచ్చేటువంటి రెంట్ని ఏమంటామంటే ఎకనామిక్ రెంట్ అంటారు. గిఫ్ట్ ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎకనామిక్ రెంట్. ద సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ది ఎకనామిక్ రెంట్ దట్ గోస్ టు ది ల్యాండ్ లార్డ్. సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్ 1 ఎకర్ ల్యాండ్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి సో 10,000 రూపీస్ ఖర్చు అయింది అనుకుందాం. బట్ ఆ ల్యాండ్ పై అతనికి ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత సేల్ చేసిన తర్వాత మార్కెట్లో అతనికి వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్ 2,000 రూపీస్ వచ్చింది అనుకుందాం. 12,000 రూపీస్. ఎంత ఎక్సెసెస్ అమౌంట్ వచ్చింది? 2,000 రూపీస్. దిస్ 2,000 రూపీస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సర్ప్లస్, అంటే మిగులు. సర్ప్లస్ అమౌంట్ దట్ షుడ్ బి గివ్స్ టు ది ల్యాండ్ లార్డ్కు మనము రెంట్ రూపంలో చెల్లించాలి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్వాజీ రెంట్. సో ఎకనామిక్ రెంట్ అంటే ఆర్థిక బాటకము అంటారు. క్వాజీ రెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కృత్రిమ బాటకము. సో క్వాజీ రెంట్, ఆర్టిఫిషియల్ రెంట్ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. సో యాక్చువల్లీ ద ఇన్కమ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ మిషన్స్ and other man-made goods, capital goods of the production in the short run is called the quasi rent. సో షార్ట్ రన్ లో క్వాజీ రెంట్ అంటే ఏంటిదంటే షార్ట్ పీరియడ్ లో మనకు మిషనరీస్, మ్యాన్ మేడ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ మీన్స్ మిషనరీ బిల్డింగ్. దిస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ మ్యాన్ మేడ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ పై వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ ని ఏమంటారంటే క్వాజీ రెంట్ అని మనము చెప్పవచ్చు. ద ఇన్కమ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ మిషన్స్ అండ్ అదర్ మ్యాన్-మేడ్ గూడ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ది షార్ట్ రన్ అంటే స్వల్ప కాలంలో వచ్చేటువంటి లాభాలను క్వాజీ రెంట్ అని చెప్పవచ్చు. అండ్ థర్డ్ వన్ రియల్ వేజ్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది రియల్ వేజ్? సో హియర్ real wage is nothing but the amount of goods and services that can be purchased with the money with the amount of. సో ఇక్కడ బాగా వినండి, నిజ వేతనము అంటారు. రియల్ వేజ్ అంటే ఏంటిది? నిజ వేతనము. ద అమౌంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ కెన్ హీ పర్చేస్డ్ విత్ ది మనీ వేజ్ at a particular time is called the real wage. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లేబర్ కి పర్ డే 1,000 రూపీస్ వేజ్ వస్తుంది అనుకుందాం. 1,000 రూపీస్ వేజ్ వస్తుంది. సో ఈ 1,000 రూపీస్ తో హౌ మెనీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్చేసింగ్ బై ది కన్జ్యూమర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రియల్ వేజ్. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హై ప్రైజెస్ ఇన్ ది మార్కెట్లో ఎక్కువ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు రియల్ వేజ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ ది లో ప్రైజెస్ real wage is very high because they can purchase the more goods and services. So the amount of goods and services that can be purchased with the money wage at any particular time is called the real wage. Real wage ni calculation cheyalante there is a one equation is there. Real wage is equal to money wage divided by ప్రైస్ తో మనం డివైడ్ చేస్తే రియల్ వేజ్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. నిజ వేతనము ఎంత ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది నెట్ ఇంట్రెస్ట్? సో ఇట్ ఈస్ ది రొటీన్ టాపిక్ ఇన్ ది యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్. నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ది reward for the use of capital only. This is the one reward for the only services of the capital. So interest are two types, net interest, gross interest. Net interest అంటే ఏంటిది? ఓన్లీ దట్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ రివార్డ్ పేయింగ్ టు ది సర్వీసెస్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ ఓన్లీ. సో ఒక వ్యక్తి దగ్గర మనము అప్పు తెచ్చుకున్నప్పుడు కేవలం ఆ అప్పుపై చెల్లించేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటారంటే రివార్డ్ అంటారు, డెప్ట్ అంటారు, రివార్డ్ అంటారు. సో net interest is the reward for the services of capital only. But gross interest means it includes the other charges also. So administration,
maintenance records maintenance purpose, and office maintain purpose, risk against the risk bearing purpose, inconvenience of the payment purpose. So that all additional charges included in the gross interest, but net interest only is the pure interest given for the services of capital only. So net interest NI is nothing but net interest. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే గ్రాస్ ఇంట్రెస్ట్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఏమేమి తీసుకోవాలి, రివార్డ్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ లెండర్ హూ సప్లైస్ ది మనీ టు ది పీపుల్, మనీ లెండర్ అంటే వడ్డీ వ్యాపారస్తుడు ఏం చేస్తాడు, గ్రాస్ ఇంట్రెస్ట్ లో నుంచి ఏం తీసేయాలి, రివార్డ్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్. సో గ్రాస్ ఇంట్రెస్ట్ 10,000 రూపీస్ ఉంది అనుకుందాం, టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది 10,000. దీంట్లో నుంచి ఏం తీసేయాలి, రివార్డ్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ 1,000 రూపీస్ అయింది, దాన్ని తీసేయాలి. రిస్క్ ఇది ఒక -1,000 రూపీస్. పేమెంట్ ఫర్ ఇన్కన్వీనియన్స్ అంటే ఇన్ టైంలో పేమెంట్ చేయకపోతే అది కూడా ఒక 1,000 రూపీస్ ఫైన్ వేస్తున్నాడు అనుకుందాం, అడిషనల్ ఛార్జ్. ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 10,000 లో. సో రివార్డ్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ 1,000 రూపీస్ అండ్ risk against the any risk 1,000 rupees, payment for inconvenience 1,000 rupees, 3,000 rupees డిడక్షన్ చేస్తే మిగిలింది ఎంత అంటే 7,000 rupees is called as a net interest. సో దీంట్లో మైనస్ చేసేయాలి. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ దట్ net interest is the reward for the services of capital only. 7,000 rupees gives that net interest only services of the capital. Okay. And deficit budget, what is called the deficit budget? Listen here, budget are two types, mainly deficit budget, surplus budget. Deficit budget అంటే ఏంటిది, సర్ప్లస్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటిది? సో ఫస్ట్ లెట్ us discuss what is the deficit budget. సో డెఫిసిట్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటిది? సో లిజన్, డెఫిసిట్ అంటే లో టు బడ్జెట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. when the total expenditure in the budget exceeds in the total income అంటే మనకు వచ్చే ఆదాయం కన్నా, ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం కన్నా ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే లో టు బడ్జెట్ ఆర్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ అంటారు. డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ when the total expenditure exceeds in the total income of the country. సో మన దేశానికి వచ్చే ఆదాయం కన్నా, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ది expenditure is more than their income resources, that is called as a deficit budget. So deficit budget and when the total expenditure in the budget exceeds the total income is called the deficit budget. And next, what is called the barter system. So another important two most topic, barter system. Barter system is nothing but, so before the intervention of the money, barter system is there. Everyone వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అంటారు. బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే వస్తు మార్పిడి పద్ధతి. సో యాక్చువల్లీ the exchange of goods and services for the goods is known as a barter system. So ముఖ్యంగా barter system is nothing but one commodity was exchanging for another commodity. ఒక వస్తువుకు బదులుగా ఇంకొక వస్తువును మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడాన్ని బార్టర్ సిస్టమ్ అంటారు. The exchange of goods and services for the other goods is known as a barter system. సో ఇప్పుడు అంటే మనీ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి పెన్ పర్చేజ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్చేజ్ ది పెన్, వీ కెన్ పే ది అమౌంట్ 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, whatever it is. But before the use of the money, before the intervention of the money, how the purchase that pen, that system is called as a barter system. In this barter system, mainly animals are using as a medium of instruction. So now money is the medium of instruction. Money is acting as a medium of instruction, and it's mean, so if you purchase the any commodity in the market, so money is compulsory. Without the money we can't purchase the any good.
So here in the barter system, before the money, barter system is there. Animals are using as a medium of exchange. So simply barter system is nothing but one good was exchanging for another good. Another good, one good exchanging for the another good is called as a barter system. And the next టాపిక్ ఈజ్ ది లిక్విడిటీ. ద్రవ్యత్వము అంటారు తెలుగులో. వాట్ ఈస్ కాల్ ది లిక్విడిటీ. సో చూడండి, ద అబిలిటీ ఆఫ్ అసెట్స్, టు బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ది మనీ టర్న్డ్ యాజ్ ఎ లిక్విడిటీ. సో జనరలీ లిజన్ హియర్, liquidity nothing but the ability of the assets is nothing but properties. For example, some people they has the a lot of assets, for example land, buildings, gold, shares. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తారంటే అసెట్స్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ అసెట్స్, ల్యాండ్, బిల్డింగ్, గోల్డ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇట్ విల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have the one bulk quantity of the money. So I am already I am నేను ఏం చేస్తానంటే నేను కొంత అమౌంట్తో ఏం చేస్తాను, ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేస్తాను. ఐ పర్చేజ్ సమ్ ల్యాండ్, బిల్డింగ్స్ నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఐ కెన్ పర్చేజ్ ది సమ్ గోల్డ్ అండ్ ఐ కెన్ పర్చేజ్ ది సమ్ షేర్స్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ కంపెనీస్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడ్ మనీ, సో నాకు మళ్ళీ సడన్గా కొంత డబ్బు అనేది అవసరమైంది, మనీ అవసరమైంది అనుకున్నప్పుడు, సో అగైన్ ఐ కెన్ సెల్ దట్ assets in the market that will be converted into the money. Liquidity, the ability of assets to be converted into the money. నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 crores అవసరం ఉంది అంటే నా ల్యాండ్ నేను సేల్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని మనీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ liquidity. So the ability of assets to be converted into money turned as liquidity, that is called as a liquidity. And what is called the recurring deposits. Recurring deposits అంటే ఏంటిది? So already deposits are different types are there, saving deposits, current deposits and fixed deposits and recurring deposits అని చెప్తూ ఉంటాం. సో రికరింగ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటంటే those who cannot save huge amount, హ్యూజ్ అమౌంట్ అంటే పెద్ద మొత్తంలో అమౌంట్ని ఎవరైతే సేవింగ్ చేయలేరో, ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి 1 lakh rupees, 50,000 rupees సేవింగ్ చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు. ఎవరికి? సో తక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు, పూర్ పర్సన్స్, దే హ్యావ్ నో ఎబిలిటీ టు సేవ్ ది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఎట్ ఏ టైమ్. For that people purpose, these recurring deposits are very very important. These deposits has the more interest than the other deposits. సో మిగతా డిపాజిట్ల కన్నా కొంత ఎక్కువ డిపాజిట్ కన్నా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో రికరింగ్ డిపాజిట్, రికరింగ్ అంటే సో మన దగ్గర 100 rupees ఉన్నాయి, 1000 rupees ఉన్నాయి, 2000 ఉంది, మన దగ్గర ఉన్న డబ్బును కొంచెం కూడా మనం సేవింగ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ఏమంటారంటే రికరింగ్ డిపాజిట్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్ ది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, వాట్ ఈస్ కాల్ ది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫెసిలిటీ అలౌడ్ టు ది బ్యాంక్. ఈ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ allowed by the bank to the current account holders. సో సేవింగ్ అకౌంట్ హోల్డర్, కరెంట్ అకౌంట్ హోల్డర్. కరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటిది? who are saving the big amount and highly making the transaction, that people purpose current account is very very important one. అంటే తక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ చేసే వారికి ఏమో సేవింగ్ అకౌంట్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. హూ ఆర్
మేకింగ్ దట్ మోర్ ట్రాన్సాక్షన్, ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటువంటి వారికి కరెంట్ అకౌంట్స్ అనేటువంటివి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్ బిజినెస్ పీపుల్స్, కంపెనీస్ అండ్ పెద్ద పెద్ద రిచ్ పీపుల్స్ దే హ్యాస్ ది కరెంట్ అకౌంట్స్ ని ఓపెన్ చేస్తారు. అంటే ఎట్ ఏ టైమ్ వీ కెన్ డిపాజిట్ ది లార్జ్ అమౌంట్ ఇన్ ది బ్యాంక్ అండ్ ఎట్ ఏ టైమ్ వీ కెన్ withdraw the more amount without any restrictions. That is called as a overdraft facility. This is facility allowed by the bank to the current account holder. They are allowed to withdraw money excesses of the balance available in their అకౌంట్. మన అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ కన్నా ఎక్సెసెస్ అమౌంట్ని కూడా విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అలౌడ్ టు ది విత్డ్రా ది మనీ ఇన్ ఎక్సెసెస్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దేర్ అకౌంట్. నాకు సడన్గా అవసరం ఉంది, అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ తక్కువగా ఉంది, సో ఎక్సెసెస్ అమౌంట్ ఆల్సో I can withdraw that. Who are withdrawing that? Who are the current account holder? Only this facility providing to the current account holder to withdraw the excess amount in their బ్యాలెన్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఎక్కువ అమౌంట్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ది ఇన్ఫ్లేషన్? What is called the inflation? It is a process of rising prices and increasing the general price levels may be called the inflation. సో ముఖ్యంగా చూడండి, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటిది? సింపుల్గా ఇన్ఫ్లేషన్ తెలుగులో ద్రవ్యోల్బణము అంటారు. ద్రవ్యోల్బణము అంటే వస్తువుల యొక్క ధరలు నిరంతరం పెరుగుతూ ఉంటే దాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కంటిన్యూస్ రైజ్ ఇన్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ది ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంటిన్యూస్లీ దట్ గూడ్స్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a inflation. Okay, so general price levels may be called as a inflation. Against that inflation also there are the different types. So on the basis of inflation, creeping inflation and walking inflation, running inflation, hyperinflation అని చెప్పవచ్చు. డిమాండ్ఫుల్ on the basis of the demand చూసుకుంటే మళ్ళీ ఇన్ఫ్లేషన్ రెండు రకాలు ఉంటుంది. సో డిమాండ్ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్, కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో దట్ ఈస్ ది అదర్ మ్యాటర్. ఇది 5 మార్క్స్కి వచ్చినప్పుడు అవన్నీ రాయాలి. ఓన్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ డెఫినేషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ది what is the meaning of inflation? It is a process of rising prices and increase in the general price levels may be called the inflation. అంటే వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుదలను ఇన్ఫ్లేషన్ అని మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్? ఎంత రేట్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది అని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక ఫార్ములా అనేది ఉంటుంది. రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఏ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ది ప్రైస్ ఇండెక్స్ నంబర్. PIN is nothing but price index number over a period of 1 year. 1 year లో ప్రైస్ ఎంత రేట్లో పెరుగుతుంది అని మనం కనుక్కునే దాన్ని ఏమంటారంటే దట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ PIN T ఇది. సో PIN T minus 1 by PIN T into 100. This is the equation. So everyone remember this equation. The rate of inflation equation, rate of inflation is equal PIN T. PIN means price index number. T stands for the time minus PIN T minus 1 by PIN T into 100. That is the equation of the rate of inflation. Okay, and next one, what is called the national income? The total value of goods and services produced in a country in a year is called the national income. జాతీయ ఆదాయము అంటారు. జాతీయ ఆదాయం అంటే ఒక దేశం యొక్క ఆదాయము. సో నేషనల్ ఇన్కమ్ సింప్లీ ఇట్ is called as the income of the country. So how to calculate that?
So what is the definition of national income? The total value of goods and services produced in a country. అంటే ఒక దేశంలో how many goods are producing, what are their market values, so that all goods it should be multiplied with the market value, and that value is called as a national income. So are you understand that what is the national income? The total value of goods and services produced, goods and services produced in a country in a year, ఒక సంవత్సర కాలంలో తయారైన వస్తువుల యొక్క విలువల మొత్తాన్ని నేషనల్ ఇన్కమ్ అని చెప్పవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్. ఇది కూడా చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ది పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్? పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్, పర్ హెడ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్. ఒక దేశంలో ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం ఎంత ఉంటుంది? సో పర్ హెడ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఈస్ కాల్డ్ ది పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. సో సింప్లీ ఏ average income of each person in the country is called the per capita income. సో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే పిఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. ఫస్ట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ తీసుకోవాలి, ఒక దేశం యొక్క మొత్తం ఆదాయాన్ని తీసుకోవాలి, దాన్ని దేనితో డివైడ్ చేయాలి? టోటల్ పాపులేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో మొత్తం పాపులేషన్ ఎంత ఉంది? మోర్ దాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 150 crores పాపులేషన్ ఇస్ దేర్. అండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ నేషనల్ ఇన్కమ్? సో టోటల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ డివైడెడ్ బై పాపులేషన్ చేస్తే సో వీ కెన్ గెట్ ది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్. సో యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఈచ్ పర్సన్, యావరేజ్ ఈ సెంటెన్స్ ఎక్కడికి గుర్తుపెట్టి, యావరేజ్ average income of each person in the country is called the per capita income. Okay, so per capita income depends upon our national income. National income ఎక్కువగా ఉంటే per capita income ఎక్కువగా ఉంటుంది. National income, if there is a very low national income is there, low per capita income is there. And what is called the sinking fund? Next important topic, sinking fund. Sinking fund is nothing but a separate fund created by the government. At the time of any natural calamities, at the time of any emergency situation, again government use that fund, emergency fund, sinking fund. It is created out of general revenue. General revenue అంటే గవర్నమెంట్ కి వచ్చే ఆదాయంలో కొంత రెవెన్యూని, a part of income may be saved by the government. Every year some part of money will be allotted to sinking fund. సో 1000 crores ఇన్కమ్ వచ్చింది ఈ ఇయర్, దాంట్లో నుంచి 100 crores రూపీస్ ని సపరేట్ ఫండ్ కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. అలాటెడ్ టు సింకింగ్ ఫండ్ which is used to repay the public debt. సో విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్. సో మళ్ళీ ఈ అమౌంట్ ని దేని కొరకు ఉపయోగించుకుంటారు? పబ్లిక్ డెప్ట్. పబ్లిక్ డెప్ట్ అంటే అనేది అప్పు, ప్రభుత్వం కలిగి ఉన్నటువంటి అప్పును, దేశం లో ఉన్నటువంటి అప్పుని ఈ సింకింగ్ ఫండ్ లో నుంచి కొంత అమౌంట్ ని ఇయర్లీ పేమెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండ్ దట్ సింకింగ్ ఫండ్. And next one, what is called the oligopoly market. So this is also one market, imperfect competition market, one of the imperfect competition market. So you know that imperfect competition market 4 types: monopoly market, monopolistic market, duopoly market, oligopoly market. So oligopoly, oligo means few, so few producers, few, oligo means few, poly is nothing but sellers or market, అంటే కొద్ది మంది మాత్రమే ఉండేటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండేటువంటి మార్కెట్ ని అలిగోపొలి మార్కెట్ అంటారు. సో సింప్లీ లిజన్ హియర్, ఏ మార్కెట్ విత్ ఏ ఫ్యూ ప్రొడ్యూసర్స్, అలిగో is nothing but few, and each farm produces a considerable post of the output, considerable. సో అలిగోపొలిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కన్సిడరబుల్ పర్సన్స్ మాత్రమే ఉంటారు. మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, మెడిసిన్స్ కంపెనీస్ ఎన్ని ఉంటాయి? హార్డ్లీ ఒక టాబ్లెట్ ని తయారు చేయాలంటే ఒక 4-5 కంపెనీస్ ఉంటాయి. కన్సిడరబుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది అలిగోపొలి మార్కెట్. దెర్ ఈస్ క్లోజ్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అమాంగ్ ది ఫార్మ్స్. సో ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలిగోపొలి మార్కెట్ లో, కాబట్టి దే హ్యాస్ ది వెరీ క్లోజ్
క్లోజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అమాంగ్ ది ఫార్మ్స్. ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒకరు ఎనీ వన్ టేక్ ది ఎనీ డిసిజన్ రిగార్డింగ్ ది ప్రైస్, రిగార్డింగ్ ది ఎనీ product, so that decision must be followed by the other producers also. That is called as a oligopoly market. So oligopoly market is also one of the market in the imperfect competition market. Okay, listen here. What is called the duopoly market? So ఇంతకు ముందే చెప్పాను. So imperfect competition market, there are the four types: monopoly market, monopolistic market, oligopoly market, duopoly market. So duopoly market there are only two producers. Duo means two. Duo is nothing but two, ఇద్దరు. సో ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్స్ మాత్రమే ఉండేటువంటి మార్కెట్ ని డియోపోలీ మార్కెట్ అంటారు. సో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ది మార్కెట్ అండ్ దే టేక్ డిసిజన్ ఇండిపెండెంట్ గా కూడా డిసిజన్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్ కలెక్టివ్లీ ఇద్దరు కలిసి కూడా డిసిజన్ తీసుకోవచ్చు రిగార్డింగ్ ది ప్రైస్ or regarding the any issues. So whatever it is, independently they take the decision or collectively they take the decision. And the commodities are produced may be homogeneous. So duopoly market లో ఎట్లా ఉంటుందంటే commodity may be produced homogeneous or different, heterogeneous అంటారు. different అంటే heterogeneous. హోమోజెనస్ మీన్స్ సిమిలర్, సేమ్. ఇద్దరు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి వస్తువును ప్రొడక్షన్ చేయవచ్చు లేదా డిఫరెంట్ గూడ్స్ ను కూడా ప్రొడక్షన్ చేయవచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ డియోపోలీ మార్కెట్. అండ్ అనదర్ మార్కెట్ ఈస్ కాల్డ్ ది నెట్ బ్యాంకింగ్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది నెట్ బ్యాంకింగ్? నెట్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఏంటిది? నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇది జనరల్ టాపిక్, అందరు రాయొచ్చు ఇది. నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్. సింపుల్, ఇది ఒక్క వర్డ్ సెంటెన్స్ రాస్తే ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ సెంటెన్స్ simply it carries the 2 marks. Net banking also called as internet or online banking. So nowadays everyone using that online banking only. Without going to the bank, easily we can transfer that money to the one person to another person. We can paying the different payments towards the different goods. So whatever it is, that is the online banking. It is the process of conducting banking transactions over the ఇంటర్నెట్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ఎ నెట్ బ్యాంకింగ్. సో వీవింగ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్. సో వీవింగ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆన్లైన్. సో మన బ్యాంక్ లో ఎంత అమౌంట్ ఉంది, మనం ఎంత ఖర్చు చేశాము, ఎంత పేమెంట్ చేశాము, సో ఎవ్రీ టైమ్ వీ కెన్ చెక్ దట్ స్టేట్మెంట్. సో వీవింగ్ ది స్టేట్మెంట్ మనం చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందని కూడా మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మనం చూసుకోవచ్చు, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా. సో అండర్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ నెట్ బ్యాంకింగ్, అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ది నెట్ బ్యాంకింగ్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది నియర్ మనీ? నియర్ మనీ అంటే ఏంటిది? ద టర్మ్ నియర్ మనీ రిఫర్స్ ది దోస్ హైలీ లిక్విడ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ఏ మనీ. నియర్ మనీని మనము సో రియల్ మనీ విచ్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ఏ మనీగా మనం యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. సో నియర్ మనీ అనేది, సో ఓన్లీ ద టర్మ్ నియర్ మనీ రిఫర్స్ దోస్ హైలీ లిక్విడ్ అసెట్ which are not accepted as a money. That means they are not accepted in the exchange for goods and services. So ఈ నియర్ మనీని మనం యూజ్ చేసి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని పర్చేస్ చేయలేము, బట్ ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ది మనీ విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దీన్ని మనము నియర్ మనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్, నా బ్యాంక్ లో సేవింగ్ డిపాజిట్స్ చేసినటువంటి స్లిప్ ఉంటుంది. సో దాన్ని తీసుకొని నేను గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని పర్చేస్ చేయలేను. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, సో దట్ షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ది మనీ. సేవింగ్ డిపాజిట్ ని నేను విత్డ్రా చేసుకొని క్యాష్ చేసుకొని అగైన్ దట్ క్యాష్ వాజ్ యూజింగ్ ఫర్ ది డిఫరెంట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్చేసింగ్ పర్పస్. షేర్స్ ఉంటాయి, సో సేవింగ్ డిపాజిట్స్, ఇవన్నీ నియర్ మనీకి ఎగ్జాంపుల్. షేర్స్, బిల్స్, బాండ్స్, సో ఇవన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్
బాండ్స్ ఆల్సో ఇష్యూయింగ్ బై ది బ్యాంక్. సో నేను డిపాజిట్ చేయడం ద్వారా నా అకౌంట్లో ఉండే డబ్బులకు బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది బ్యాంక్. ఆ బాండ్స్ తీసుకొని నేను వస్తువులను పర్చేజ్ చేయగలుగుతానా అంటే చేయలేను. సో it is not possible to purchasing that, but it is easy short period లోనే it can be converted into the money. Bonds ni bills, shares, saving deposit, it should be converted into the money in short period. This is called as a near money. Okay, what is called the clearing house of? So simply clearing house is nothing but, so different banks issuing the different checks and bills, that all checks and bills it was cleared by the our home bank, home branch, that is called as a clearing house. So mainly చూడండి, ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఎక్కువగా ఈ చెక్స్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తున్నారు? బిజినెస్ మ్యాన్ ఆర్ కస్టమర్ గెట్ ఏ చెక్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఏ బ్యాంక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తారంటే బ్యాంకులో ఈ పెద్ద పెద్ద ట్రాన్సాక్షన్ చేసే వారికి, బిజినెస్ పీపుల్కి, కొంత హైలీ అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసే వారికి చెక్ బుక్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. సో చెక్ బుక్ ఇష్యూడ్ బై ది బ్యాంక్ ఇన్ విచ్ హీ హ్యాస్ నో అకౌంట్, అంటే వారికి అకౌంట్ లేదు. హీ హ్యాస్ టు డిపాజిట్ ఇన్ హిస్ బ్యాంక్ అండ్ విచ్ కలెక్ట్స్ ది అమౌంట్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వ్యక్తికి ఒక 1 lakh రూపీస్ చెక్ ఇచ్చాను. అతను వేరే బ్యాంక్ ఉంది, నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో లేదు. లేనప్పుడు ఏం చేస్తాడు అతను బ్యాంకులో చెక్ని డిపాజిట్ చేస్తారు. సో బ్యాంక్ విచ్ ఈస్ ది చెక్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ది పర్పస్ ద ఆర్బీఐ ఎస్టాబ్లిషెస్ క్లియరింగ్ హౌస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. సో ఆర్బీఐ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది? సో ఇతర బ్యాంకులు ఇష్యూ చేసినటువంటి చెక్కులను దాన్ని క్లియర్ చేసి ఎవరికైతే పంపాలనో ఆ డబ్బును వారికి పంపడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ క్లియరింగ్ హౌస్. అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది వెల్త్? వెల్త్ అంటే ఏంటిది? సో సింప్లీ వెల్త్ మీన్స్ ఏ స్టాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ హెల్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. వెల్త్ ఎవరు కలిగి ఉంటారు? ఇండివిజువల్స్. అండ్ వెల్త్ అంటే సంపద, తెలుగులో సంపద అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ మనీ, షేర్స్, ల్యాండ్, బిల్డింగ్. సో మనీ రూపంలో కొంతమంది అసెట్స్ని కలిగి ఉంటారు, షేర్స్, ల్యాండ్, బిల్డింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా వెల్త్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. వెల్త్ మీన్స్ స్టాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ హెల్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక సంస్థ కూడా కలిగి ఉండవచ్చు, లేదా వ్యక్తిగతంగా కూడా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉండవచ్చు, అసెట్స్ని కలిగి ఉండవచ్చు. దాన్ని ఏమంటారంటే వెల్త్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వెల్త్ మీన్స్ స్టాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ హెల్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ assets. So what is examples? Wealth examples: money, shares, land, building. These are the examples about the wealth. And utility. What is called the utility? So the capacity of goods and services. So already number of times in the previous classes I told to you, the capacity of goods and services to satisfy a human wants is known as a utility. So every commodity has that some capacity to satisfy the human wants. That in other words, the want satisfying capacity. ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే the want satisfying capacity of good at a point of time is called the utility. తెలుగులో దీన్ని ప్రయోజనము అంటారు. ప్రతి వస్తువు కూడా ఒక కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది, కొంత క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది, అది హ్యూమన్ బీయింగ్ వాంట్స్ని సాటిస్ఫై చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూటిలిటీ. అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రైజ్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. So what is called the price? The value of the commodity or service expressed in terms of money. So the value of the commodity, ఒక వస్తువు యొక్క విలువను ద్రవ్య రూపంలో కొలవడాన్ని ప్రైస్ అంటారు. ప్రైస్ is nothing but the value of the commodity measured in terms of money. Example, a commodity exchange for 50 rupees, then the price of that commodity is 50 rupees. సో ఒక సెల్లర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఒక పెన్ కొనాలి అనుకున్నాను. సో అతను ఏమంటాడు, 50 రూపీస్కి అయితే ఇస్తాను అంటాడు. సో దట్ 50 రూపీస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ, దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది? 50 రూపీస్. దట్ 50 రూపీస్ని ఏమంటారంటే ప్రైస్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మా, వాట్ ఈస్ ది స్టాటిస్టిక్స్? సో నెక్స్ట్
దీంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ది స్టాటిస్టిక్స్? స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఏంటిది? లాస్ట్ చాప్టర్లో మనకు స్టాటిస్టిక్స్ మీన్స్, సో వాట్ ఈస్ ది స్టాటిస్టిక్స్? Statistics means a numerical fact. Numerical fact are systematically collected by the Oxford Dictionary. Oxford Dictionary meaning ప్రకారం ఏంటంటే a numerical fact systematically collected. So numerical fact. So ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మన దేశంలో పావర్టీని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, ఎస్టిమేషన్ వేయాలి. అంటే ఎంతమంది పీపుల్ పావర్టీలో ఉన్నారు అంటే ఒక డాటాని కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో హౌ మెనీ పీపుల్స్ ఆర్ దేర్, దాంట్లో మేల్ ఎంతమంది, హౌ మెనీ మేల్ పీపుల్ అండ్ ఫిమేల్ పీపుల్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈవెన్ న్యూమెరికల్ ఫ్యాక్ట్ అంటే 40% ఉందా పావర్టీ, 50% ఉందా పావర్టీ అనేది, దిస్ ఈజ్ న్యూమెరికల్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ సిస్టమేటికల్లీ కలెక్టెడ్ బై ది government. That is who is given the definition Oxford Dictionary nunchi. Both quantitative and qualitative facts that are used in economics. Quantitative అంటే ఎంత మంది ఉన్నారు, క్వాలిటేటివ్ అంటే ఎలాంటి పావర్టీని కలిగి ఉన్నారు. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పావర్టీ ఈజ్ దేర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what is statistics. And another important topic, what is statistics in economics? Statistics వల్ల బెనిఫిట్స్, గణాంక శాస్త్రం అంటారు స్టాటిస్టిక్స్ అంటే. సో వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఇన్ ది ఎకనామిక్స్? దీస్ స్టడీస్ రిక్వైర్డ్ that we know more about economic facts in terms of numbers. అంటే మన దేశంలో ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది, హౌ మచ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ దేర్, హౌ మచ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ దేర్, వాట్ ఈస్ ది రెవెన్యూ ఈజ్ దేర్, వాట్ ఈస్ ది ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఈజ్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ ది showing in the numerical numbers. Statistics in economics means these studies required that we know more about economic facts, whether economy is growing or not growing, economy previous year is increasing or decreasing. So for that assessment calculation purpose, this statistics is very important. It is also called as a data. డాటాను ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యంగా దేని కొరకు? పావర్టీ ఎస్టిమేషన్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎస్టిమేషన్, లో ప్రొడక్టివిటీ, అగ్రికల్చర్లో ప్రొడక్షన్ ఎంత జరుగుతుంది, లో టెక్నాలజీ, ఎంత టెక్నాలజీని యూస్ చేసుకుంటున్నాము అనేది ఒక డాటా ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ ఎకనామిక్స్. ఓకే, and here what is a simple bar diagram? So number of times this is also given for the 2 marks. Simple bar diagram, it comprising a group of equispaced and equi-width rectangular bars for each class or category of data is called the simple bar diagram. For example, I can explain that one simple graph. So ikkada chudandi, simple bar diagram lo equispaced for example present January month, this is the February month, March month. So ఇంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ది 5 degrees, 10 degrees, 30 degrees, 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees. So this is called as a simple bar diagram. So ఈ definition రాస్తూ, so everyone draw this equation also.
definition compulsory, write down that. What is called simple bar diagram? It comprising a group of group of equi-spaced and equi-width rectangular bars for each class or category of India. ఇది చూస్తే ఈజీగా చెప్పవచ్చు. జనవరి మంత్ 10 degrees temperature is there. January month how much temperature is there? 10 degrees. February month 20 degrees temperature is there. In the March month 30 degrees temperature is there. Simply one uneducated person and non-commerce student also they can understand that simple bar diagrams. ఓకే, దీని ద్వారా చదువు రాని వాళ్ళు కూడా అంటే కామర్స్ రిలేటెడ్ కాని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా చెప్పవచ్చు. సో జనవరి ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది, మార్చ్లో, ఫిబ్రవరిలో ఎంత ఉంది, మార్చ్లో ఎంత ఉందని చెప్పవచ్చు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ వన్. దట్ ఈస్ సింపుల్ బార్ డయాగ్రామ్ అంటారు. సో ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ దట్ సింపుల్ బార్ డయాగ్రామ్. సో అండ్ నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ బార్ డయాగ్రామ్. What is called the multiple bar diagram? It is used for two or more sets of data. Example, income and expenditure and exam marks. Used for more sets of data. More sets of data. In example, income and expenditure and exam మార్క్స్ ని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. మల్టిపుల్ బార్ డయాగ్రామ్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మల్టిపుల్ డయాగ్రామ్ సేమ్ గ్రాఫ్ ని మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5, 10, 15, 20. ఓకే, సో ఈక్వి స్పేస్ ఉండాలి ప్రతిదాని కూడా. దిస్ ఈస్ ది ఎకనామిక్స్ మార్క్స్, దిస్ ఈస్ ది కామర్స్ మార్క్స్. Economics marks, commerce marks. So generally in 2022 లో ఎకనామిక్స్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది? సో ఎకనామిక్స్ మార్క్స్ ఎంతమందికి వచ్చాయి మంచిగా అంటే 20 మెంబర్స్కి వచ్చాయి. అండ్ కామర్స్లో ఎంతమందికి మంచి మార్క్స్ వచ్చాయంటే 10 మెంబర్స్కి వచ్చాయి. 10 మెంబర్స్ దే గెట్ ది మార్క్స్. ఇంతమంది పాస్ పర్సంటేజ్ అయ్యిండ్రు, ఇంతమందికి డిస్టింక్షన్ వచ్చిందని మనం మల్టిపుల్ గ్రాఫ్ ద్వారా చూపించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ 23లో ఎంతమందికి వచ్చింది? దిస్ ఈజ్ ఎకనామిక్స్, దిస్ ఈజ్ కామర్స్ మార్క్స్. ఎకనామిక్స్లో 15% మంది పాస్ అయ్యారు, కామర్స్లో 5% మంది పాస్ అయ్యారు, స్టూడెంట్స్ పాస్ అయ్యారని చూపించవచ్చు. 15%. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ బార్ డయాగ్రామ్. వెరీ సింపుల్ వన్, మల్టిపుల్ బార్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఈస్ ఎ సింపుల్ బార్ డయాగ్రామ్, దిస్ ఈస్ ఎ మల్టిపుల్ బార్ diagram. So listen here ma, simple bar diagram is comprising a group of equi-spaced and equi-width rectangular bars for each class category of data. And multiple bar diagram means it is used for two or more sets of data, income and expenditure or exam marks. Then nenu chupinchavachu. And what is called the pie diagram? The circle divided into as many parts as there are components by the drawing straight lines from the centers. So bar diagram ante entidi. So listen here, simply I show that this is the pie diagram. This is the pie diagram. Pie diagram. So here the circle is divided into as many parts as there are components by drawing straight lines from the center.
సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్రాప్స్ తీసుకున్నాం. ఏరియా ఇన్ హెక్టార్స్, ప్యాడీ 60 acres, వీట్ 24 acres, మైజ్ 10 acres, జవార్ 8 acres, మిల్లెట్స్ 5 acres మొత్తం ఇట్లా చూపించాం మనం. సో టోటల్ ఏరియా దీన్ని మొత్తం యాడ్ చేయాలి. 16 + 24 + 10 + 8 + 5 + 60 through 63 acres మొత్తం ఏరియా 63 acres లో క్రాప్ పండిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏరియా చేంజ్డ్ ఇంటూ ది డిగ్రీ, ఏరియా చేంజ్డ్. సో పై డయాగ్రామ్ లో ఒక సర్కిల్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ. సో సర్కిల్, సో దిస్ ఈస్ ది సెంటర్ పాయింట్, సెంటర్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ ప్యాడీ ఎంత పండిస్తున్నారు తెలుసుకోవాలి మనం. సో 16 ప్యాడీ ఎన్ని ఎకర్స్ లో పండిస్తున్నారు, సో యాక్చువల్లీ 16 acres అండ్ ఇంటూ 360 తీసుకోవాలి. 360 ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు పై డయాగ్రామ్ లో 360, 60 × 360 చేస్తే మనకు 6, ఇది మొత్తం ఎంత ఉంది, టోటల్ ఏరియా ఎంత ఉంది 63 చేస్తే మనకు సో ప్యాడీ 9%, 91% మనము ఏరియాలో ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం. దెన్ వీట్, సో నెక్స్ట్ వీట్ తీసుకున్నాం. సో వీట్ ఎంత ఉంది, ఎన్ని హెక్టార్స్, 24 hectares ఇంటూ 360 degrees, 360 బై వాట్ ఈస్ టోటల్ ఏరియా 63 చేస్తే 133. మనం దాన్ని ఈజీగా 137 డిగ్రీస్లో మనం ఈ విధంగా చూపించవచ్చు వీటి ఎంత ఏరియాలో మనం చేస్తున్నాం. సో ఎవ్రీ వన్ లైక్ దట్ మైస్, జవార్, మిల్లెట్ దీన్ని అంతా కూడా చూపించవచ్చు. సింపుల్, ద సర్కిల్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ యాజ్ మెనీ పార్ట్స్ యాజ్ దేర్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ బై డ్రాయింగ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్. ఈ సెంటర్ నుంచి మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ ద్వారా చూపించవచ్చు ఎన్ని డిగ్రీస్ లో ఎంత ఉందనేది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పై డయాగ్రామ్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది స్కేర్సిటీ రెంట్. సో నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. స్కేర్సిటీ రెంట్, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ది ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. హూ ఈస్ డిఫైన్ ది స్కేర్సిటీ రెంట్? ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. స్కేర్సిటీ అంటే కొరత బాటకము అంటారు, కొరత బాటకము. రెంట్ అంటే తెలుగులో బాటకం అంటారు. అకార్డింగ్ టు హిమ్, రెంట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది డిమాండ్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అండ్ సప్లై ఆఫ్ ది ల్యాండ్. ఒక భూమికి ఉన్నటువంటి డిమాండ్ను బట్టి, దాని యొక్క సప్లైని బట్టి మనం రెంట్ని చెల్లించాలి. దాన్ని స్కేర్సిటీ రెంట్ అంటారు. వెన్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజెస్, ల్యాండ్ డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. మన దేశంలో పాపులేషన్ పెరిగితే ల్యాండ్ డిమాండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ల్యాండ్ సప్లై కెన్ నాట్ బి increases. Land demand increases but land supply cannot be increased because land always has the inelastic demand. Inelastic demand, it is one, land is the fixed one, cannot be, it cannot be increasing, it cannot be decreasing. So owners get more rent due to the scarcity of land. So supply తక్కువగా ఉంది, స్టేబుల్ గా ఉంది, ల్యాండ్ సప్లై స్టేబుల్ గా ఉంది, బట్ ల్యాండ్ డిమాండ్ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ద స్కేర్సిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏర్పడినప్పుడు ఓనర్స్ గెట్ ది మోర్ రెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్కేర్సిటీ రెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది కాంట్రాక్ట్ రెంట్. సో కాంట్రాక్ట్ రెంట్ అంటే ఏంటిది? సో ఇది కూడా 2 మార్క్స్ చాలా సార్లు వస్తుంది. ద ప్రైస్ పేడ్ ఫర్ ది సర్వీసెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ అకార్డింగ్ టు అన్ అగ్రిమెంట్. ఒక ఒప్పంద బాటకము అంటారు. కాంట్రాక్ట్ రెంట్ అంటే ఒప్పంద బాటకం. ఒప్పందం ప్రకారము ఒక భూమికి లేదా ఒక బిల్డింగ్ కి చెల్లించేటువంటి రెంట్ ని ఏమంటారంటే కాంట్రాక్ట్ రెంట్ అంటారు. ద ప్రైస్ పేడ్ ఫర్ ది సర్వీసెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ అకార్డింగ్ టు అన్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ది కాంట్రాక్ట్ రెంట్. మీరు ఒక రూమ్ రెంట్ కి తీసుకోవాలనుకున్నారు, పర్ మంత్ 5,000 రూపీస్ రెంట్ ఉంది. సో వన్ ఇయర్ కి ఇంత రెంట్ చెల్లించాలని అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంట్రాక్ట్ రెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్. సో పబ్లిక్ రెవెన్యూ, సోర్సెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూలో వస్తుంది గ్రాంట్స్ అనేటువంటివి. గ్రాంట్స్ అంటే ఏంటిది? సో ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ వితౌట్ ఎనీ కండిషన్స్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ది గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్. సో వితౌట్ రీపేమెంట్ అంటే మనం ఒకసారి కొన్ని సంస్థల నుంచి, స్వచ్ఛంద సంస్థల నుంచి మనం డబ్బు తీసుకుంటాం. గ్రాంట్స్ విరాళము అంటారు, విరాళాలు అంటారు. గ్రాంట్స్ అని తెలుగులో విరాళాలు. సో దాన్ని డొనేషన్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. సో వితౌట్ ఎనీ కండిషన్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ది గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్. దీస్ ఆర్ 2 types. గ్రాంట్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి? 2 types ఉంటాయి.
సో ముఖ్యంగా చూడండి గ్రాంట్స్ టూ టైప్స్ లో. ఫస్ట్ జనరల్ గ్రాంట్స్ అంటే అండి వాట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ గ్రాంట్స్. వెన్ గ్రాంట్ ఈస్ గివెన్ టు ది మీట్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ వితౌట్ ఎనీ స్పెసిఫైయింగ్ పర్పస్. ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బు లేదు, సో వితౌట్ ఎనీ పర్పస్ అట్ దట్ టైమ్ గవర్నమెంట్ దే టేక్ ది జనరల్ grants from the other countries, other governments and other voluntary NGOs, నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి కూడా గ్రాంట్స్ తీసుకుంటుంది. స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్, జనరల్ గ్రాంట్స్ ఏమో సో వెన్ ది షార్టేజ్ ఆఫ్ టు మీట్ ది షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ప్రభుత్వం దగ్గర లేనప్పుడు, డబ్బు షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రాంట్స్ ను తీసుకుంటుంది. అండ్ స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దీస్ గ్రాంట్స్ గివెన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ రీజన్. ఒక పర్పస్ ఉంటుంది, ఒక రీజన్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి అండ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేయడానికి, పావర్టీ కంట్రోలింగ్ పర్పస్. సో దెర్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ రీజన్ పర్పస్ దట్ గ్రాంట్స్ ఇస్ గివెన్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్. జనరల్ గ్రాంట్స్ అంటే ఎలాంటి రీజన్ ఉండదు, పర్పస్ ఉండదు. అండ్ వాట్ ఈస్ ది రీఫండింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ టాపిక్. రీఫండింగ్ అంటే ఏంటిది? ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఫ్రెష్ బాండ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ బై ది గవర్నమెంట్, దోస్ మెచ్యూర్డ్ లోన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఒక ఎల్ఐసి, జనరల్లీ ఎల్ఐసి పాలసీ చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. సో మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ అయిపోయింది, 10 years చేసాము, 10 years అయిపోయింది, 10 lakhs rupees మనకి ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్. సో యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో ప్రాపర్ సఫిషియంట్ ఫండ్. ఎట్ దట్ టైమ్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూయింగ్ ది బాండ్స్, ఫ్రెష్ బాండ్, ఒక బాండ్ రాసిస్తుంది. 1 year తర్వాత మీకు పేమెంట్ చేస్తాము, 2 years తర్వాత చేస్తాము అని చెప్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్స్? రీఫండింగ్ ఎల్ఐసి, పెన్షన్ పేమెంట్స్. సో చాలా వరకు ప్రభుత్వాలు ఇదే పని చేస్తుంటాయి. ప్రభుత్వం దగ్గర గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బు లేకపోతే బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది, లేటర్ డేట్ లో పేమెంట్ చేస్తామని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీఫండింగ్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది అన్యూటీస్? The government repays a part of public debt every year. Such annual payments are regularly till the debt is completed. సో గవర్నమెంట్ 100 కోట్ల రూపాయలను 100 crores రూపీస్ ని అప్పు తెచ్చుకున్నది. ఎవరి దగ్గర? వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర తెచ్చుకుంది. అయితే కండిషన్ ఏమంటుంది? ద గవర్నమెంట్ రీపేస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డెబ్ట్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 10 crores రూపీస్ మీకు చెల్లిస్తాను అని ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటుంది. ఎన్ని సంవత్సరాలు కట్టాలి? 10 years కట్టాలి. 10 years లో ఈ అప్పు తీరిపోతుంది. సో ఇయర్లీ ఎంత కట్టాలి? 10 crores. ఇయర్లీ హౌ మచ్ పేయింగ్ దట్? 10 crores. 10 years కింద 100 crores డెప్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్యూటీస్. ద గవర్నమెంట్ రీపేస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ డెబ్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్. సచ్ యాన్యువల్ పేమెంట్స్ ఆర్ రెగ్యులర్లీ టిల్ ది డెప్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. 10 years లోపు మనకు డెప్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. అంతవరకు మనము 10 crores రూపీస్ పర్ ఇయర్ కడుతూ పోవాలి. ఏ పార్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డెబ్ట్, గవర్నమెంట్ 100 crores అప్పు చేస్తే దాంట్లో నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ 10 years పేమెంట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? అన్యూటీస్ అంటారు. అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది క్రెడిట్ కార్డ్స్. సో క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరల్లీ a credit card holder can use his card to purchase the goods on credit basis from specified shops only. So nowadays different banks are there, different credit cards are issuing to the customer, account holder కి ఇష్యూ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఏ క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్ కెన్ యూజ్ హిస్ కార్డ్ టు పర్చేస్ ది గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. మన దగ్గర డబ్బులు లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? ఏదైనా స్పెసిఫైడ్ షాప్స్, వాళ్ళు చెప్పినటువంటి షాప్స్ లోకి వెళ్ళి మనం ఏం చేయాలంటే క్రెడిట్ కార్డ్ ని యూజ్ చేసి వస్తువులను పర్చేస్ చేయవచ్చు. ద కార్డ్ హోల్డర్ పే ది అమౌంట్. సో అది ఫ్రీ కాదు, మళ్ళీ మనం పేమెంట్ చేయాలి. ద కార్డ్ హోల్డర్ పేస్ ది అమౌంట్ టు ది బ్యాంక్ ఏ లేటర్ డేట్. నెక్స్ట్ మంత్ ఈరోజు ఈ డేట్ ఉంది, నెక్స్ట్ మంత్ ఈ డేట్ వరకు కట్టాలి అంటే నెక్స్ట్ మంత్ మనం పేమెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ది people. క్రెడిట్ కార్డ్ ఇష్యూయింగ్ బై ది బ్యాంక్స్. హూ ఈజ్ ఇష్యూయింగ్ దట్ క్రెడిట్ కార్డ్? బ్యాంక్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాయి. ఎందుకొరకు అంటే సో వెన్ ది పర్చేసింగ్ దట్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్ లో అంటే మనం మంత్లీ పేమెంట్ చేసుకునడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్
బిల్స్ అంటే ఏంటిది, డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ బై ది బయ్యర్స్. Discounting of bills of exchange, it is written by the buyers and given to the seller. నేను ఒక వస్తువును, ఒక బైక్ను కొనాలనుకున్నప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేకుండా ఏం చేస్తాను, ఒక రిటర్న్ ఫామ్లో ఒక లెటర్ రాసేస్తాను. వెన్ ది ట్రాన్సాక్షన్ మేడ్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్, నా దగ్గర డబ్బులు లేనప్పుడు నేను ఈ డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా నేను పర్చేజ్ చేయవచ్చు. అంటే ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ బై ది బయ్యర్ అండ్ గివెన్ టు ది సెల్లర్ when the transaction is made on credit basis. The traders such bills, the traders అంటే ఎవరైతే మనకు వస్తువు అమ్మారో వాళ్ళు, ద ట్రేడర్స్ సచ్ బిల్స్ ఎక్స్చేంజ్ మే అప్రోచ్ ది బ్యాంక్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, బ్యాంకు అప్రోచ్ అయ్యి సో అండ్ సో పర్సన్ మీ అకౌంట్ హోల్డర్ మా దగ్గర ఈ గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేశాడు అని లెటర్ని సబ్మిట్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ బ్యాంక్ సెండ్ దట్ అమౌంట్ టు దట్ సెల్లర్. Okay, so these are the some important topics I covered that. So everyone carefully prepare these 2 marks questions like that, who are going to facing that annual exams. So from the Andhra Pradesh and Telangana, whatever it is, everyone people, this information is very very important one. Okay, so everyone please subscribe my channel, share and like my channel. Okay, thank you very much.